ಶ್ರೀ ಗುರು ಹರಿ ಓಂ. ಓಂ ಭದ್ರಂ ಕರ್ಣೇಭಿಃ ಶೃಣುಯಾಮ ದೇವಾಃ ಭದ್ರಂ ಪಶ್ಯೇಮ ಅಕ್ಷಭಿರ್ಯಜತ್ರಾಃ ಸ್ಥಿರೈರಂಗೈಃ ತುಷ್ಟುವಾಗುಂಸಸ್ತನೂಭಿಃ ವ್ಯಸೇಮ ದೇವಹಿತಂ ಯದಾಯುಃ. ಸ್ವಸ್ತಿ ನ ಇಂದ್ರೋ ವೃದ್ಧಶ್ರವಾಃ ಸ್ವಸ್ತಿ ನಃ ಪೂಷಾ ವಿಶ್ವವೇದಾಃ ಸ್ವಸ್ತಿ ನಸ್ತಾರ್ಕ್ಷ್ಯೋ ಅರಿಷ್ಟನೇಮಿಃ ಸ್ವಸ್ತಿ ನೋ ಬೃಹಸ್ಪತಿರ್ದದಾತು. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಓಂ ಅಗ್ನೇ ನಯ ಸುಪಥಾರಾಯೇ ಅಸ್ಮಾನ್ ವಿಶ್ವಾನಿ ದೇವ ವಯುನಾನಿ ವಿದ್ವಾನ್ ಯುಯೋಧ್ಯಸ್ಮಜ್ಜುಹುರಾಣಮೇನೋ ಭೂಯಿಷ್ಠಾಂ ತೇ ನಮ ಮುಕ್ತಿಂ ವಿಧೇಮ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಓಂ ಆ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋ ಬ್ರಹ್ಮವರ್ಚಸಿ ಜಾಯತ ಆರಾಷ್ಟ್ರೇ ರಾಜನ್ಯಃ ಶೂರೈಷವ್ಯೋತಿವ್ಯಾಧಿ ಮಹಾರಥೋ ಜಾಯತ ದೋಗ್ಭಿರ್ಧೇನುರ್ಮೋಡಾ ನಡ್ವಾನ್ ಆಶು ಸಪ್ತಿಃ ಪುರಂಧೀರ್ಯೋಷ ಜಿಷ್ಣೋರತೇಷ್ಟಾಃ ಸಬೇ ಯುವಾ ಅಸ್ಯ ಯಜಮಾನಸ್ಯ ವೀರೋ ಜಾಯತ ನಿಕಾಮೇ ನ ಪರ್ಜನ್ಯೋ ನ ವರ್ಷತು ಫಲವೋಷಧಯಃ ಪಚ್ಯಂತಾಂ ಯೋಗಕ್ಷೇಮೋ ನ ಕಲ್ಪೇತಾಂ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಓಂ ಆಪ್ಯಾಯಂತು ಮಮಾಂಗಾನಿ ವಾಕ್ ಪ್ರಾಣಶ್ಚಕ್ಷುಃ ಶ್ರೋತೃಮತೋ ಬಲಮಿಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಚ ಸರ್ವಾಣಿ ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮೋಪನಿಷದಂ ಮಾಹಂ ಬ್ರಹ್ಮ ನಿರಾಕುರ್ಯಾತ್ ಮಾ ಬ್ರಹ್ಮ ನಿರಾಕರೋತ್. ಅನಿರಾಕರಣಮಸ್ತು ಅನಿರಾಕರಣಂ ಮೇ ಅಸ್ತು ತದಾತ್ಮನಿರತೇಯ ಉಪನಿಷತ್ಸು ಧರ್ಮಾಃ ತೇ ಮಯಿ ಸಂತು. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಓಂ ಪೂರ್ಣಮದ ಪೂರ್ಣಮಿದ ಪೂರ್ಣಸ್ಯ ಪೂರ್ಣಮಾದಾಯ ಪೂರ್ಣಮೇವಾವಶಿಷ್ಯತೆ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಹರಿ ಓಂ. Thank you very much. Very good. We made prayer to the important deities who have to always extend, confirm, and sanction and see that we are all having the Bhadram and Swasti. These are the two main things which we should go with in our life until a long time. Secondly, we realize from Mahanyasam, ನಮ್ಮ ಶರೀರ is a dharmapuri, is a scope where you can do dharma, wherewith you can do punyam, wherewith you can get rid of the karmas, or all these things. Because, and who is there in our body, in our purusha, in our sharira? Dharmapura nivasa Lakshmi Nrusimha. Dharmapura nivasa Lakshmi Nrusimha. That is Narayana, Vishnu, or Narasimha Swami, or Lord Shiva, whoever it is, the Parashakti, they are those people who are of highest energy, beyond whom there is nobody. So Ishvara is ultimate, Ishana is ultimate, but they are all representative in the administrative forums, but then they take different names. Otherwise, the entire thing is the same. For example, in Raksha Stotras of Durga or Rama or anybody or Subramanya, ಇಲ್ಲ ರಕ್ಷಾ ಸ್ತೋತ್ರಗಳೇ ನಮ್ಗೇನು ಪಾಠ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಒಬ್ಬರೇ, ಆದರೆ he has to be attending to many aspects and needs and necessities and luxuries, etc. of the beings in the world.
ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ತರಹ ಕೋರಿಕೆಗಳಿರುತ್ತೆ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ತರಹ ವಾತಾವರಣ ಇರುತ್ತೆ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ತರಹ ಕಾಂಟೆಕ್ಸು ಕನ್ವರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್, ಅಟ್ ಆಲ್ ಪ್ಲೇಸಸ್, ಇನ್ ಆಲ್ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್, there is only a single energy, Eka Iddevaha. And moreover, Krishna said to us, Hruddeshe Arjuna Tishtami. So in the entire body, consisting of many, many things, which is your seat, sir? If you ask Krishna or Paramatma, he says that I am Hrudaya Nivasi. And what is that Hrudaya? It is called Dharmapura. Actually, the word Pura, Purusha ಅನ್ನೋದು ಪುರಿ ಸೇತೆ ಇತಿ ಪುರುಷಃ. ಅಂದರೆ ಪುರಿ ಅಂದರೆ ಎ ಟೌನ್ಶಿಪ್ ವೇರ್ ಆಲ್ ಅಮ್ಯುನಿಟೀಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಆ ಟೌನ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಕೂತಿರ್ತಾನೆ. ಹಿ ಈಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಟೌನ್ಶಿಪ್. ಸೊ ಪುರುಷ್ ಸೇತೆ, ಸೇತೆ ಅನ್ನುವಾಗ ನಿವಾಸತಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಧರ್ಮಪುರ ನಿವಾಸ ಅನ್ನುವಾಗ ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ನಿವಾಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ. But when we attend upon him, then he will make our body a dharmapuri, a place wherewith you can do all dharmic activities. You know, in life there are hundreds and thousands of beings being born and disappearing and this. But we remember only very few people, and they are achandratararkam anta heltare. Similarly, there are hundreds and thousands of book writers are there in the world, but only a few writers and a few books are in popularity. Ramayana, Mahabharata, or some of the plays of Shakespeare, or so like that. In every language, we have always selected ones which are going through a number of editions. For example, another example is Chakravarti Rajagopalachar's book on Ramayana and Mahabharata, written in a running English narrative way, is a classical work. People read it, get so much inspired by that, because it is hard for us to go to originals. ಸೊ ಧರ್ಮಪುರಿ ನಿವಾಸ ಅನ್ನುವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಶರೀರ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ತುಂಬ ಪುಣ್ಯವಾದ. ಅದನ್ನೇ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಅಧೀತರಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ದೇಹ ದೇವಾಲಯ ಪ್ರೋಕ್ತ, ಜೀವ ದೇವ ಸನಾತನಃ. ಸೊ ಅಜ್ಞಾನ ನಿರ್ಮಾಲ್ಯಂ. ಅಜ್ಞಾನ ಈಸ್ ಪಾಪಂ, ಅಜ್ಞಾನ ಈಸ್ ಕರ್ಮಂಸ್. ಸೊ ತ್ಯಜೇತ್. You have to give up all that. On the other hand, we have large number of relatives, connected, extended family, extended relatives, ತುಂಬಾ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯ ಆದಾಗ everybody feels sad about it, but none will be able to give us an iota of extension of time to live on the earth. ನಮಗೆ ಆಯುಸ್ಸು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಪರಮಾತ್ಮ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಭರ್ತೃಹರಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ? ಹರಿಣಾಪಿ ಹರೇಣಾಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಣಾಪಿ ಸುರೈರಪಿ ಲಲಾಟ ಲಿಖಿತಾ ರೇಖಾ ಪರಿಮಾರ್ಷ್ಟುಂ ನ ಶಕ್ಯತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಸ್ಟಿಪ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಅಸ್, we just go through that mechanically, automatically, without any effort. You need not make any effort. ನಿಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವೇನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ದಿ ಮೊಮೆಂಟ್ ಯು ಓಪನ್ ಯುವರ್ ಐಸ್, ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸೀಯಿಂಗ್. ದ ಮೊಮೆಂಟ್ ಯು ಬಿಕಮ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್, ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಹಿಯರಿಂಗ್. ದ ಮೊಮೆಂಟ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ eating something, the tongue will tell you what is the taste of it, and so on. ಸೊ ಇಂದ್ರಿಯಾರ್ಥೇಶು ಪ್ರವರ್ತಂತೆ ನ ತತ್ರ ಕಾರ್ಯ ವಿಚಾರಣ ಅಂತ ಒಂದು. ಅಂದರೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಾರ್ಥಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಕಾರ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಮಹಾನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ನಮಗೇನು ಪಾಠ ಅಂದರೆ, ಯು ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಆರ್ಡಿನರಿ, ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆರ್ಡಿನರಿ. ಸೊ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಮೇಕ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಪ್ಲಸ್ distinguished, you have to go through so many tunnels actually. For example, to go to a guru, to get the grace of the Guru Kripa, and to understand whatever Guru has passed on us, and to practice whatever has been given to us, and ourselves benefited, and seeing our being benefited, ಗುರುಗಳು will become very happy. ಏನಪ್ಪ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ,
ಅದರಿಂದ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆಯಾ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ. ಸೊ ಯು ಮೇಕ್ ದಿ ಗುರು ಹ್ಯಾಪಿ, ಯು ಮೇಕ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಹ್ಯಾಪಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾಪಿ ದೆನ್ ಪರಮಾತ್ಮ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾಪಿ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ವಿ ಸೇ, ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ತೇಜಸ್ವಿನಾವಧೀತಮಸ್ತು ಮಾ ವಿದ್ವಿಷಾವಹೈ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ತೇಜಸ್ವಿನ ಅವಧೀತಮ್ ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಎಫರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಕ್ರಿಯಾ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಧರ್ಮಾಚರಣ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ಯು ಲಾರೆಲ್ಸ್, ಕೀರ್ತಿ ತೊಗೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ಅದರಿಂದಲೇ ನಾವು ಶರೀರ ಹೊಟ್ಟೋದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಕೀರ್ತಿ ಶೇಷರು ಅಂತಾರೆ. ಹೆಂಗಸರು ಹೊಟ್ಟೋದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೇನು ಅವ್ರಿಗೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಗಂಗಾ ಭಾರತಿ, ಗಂಗಾ ಭಾಗೀರಥಿ ಸಮಾನಂ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ತರಹ there is a kind of attribution while living or dead. ಸೊ ಈ ತರಹ ಇರುವಾಗ ಈ ಮಹಾನ್ಯಾಸರು ನಮಗೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ಮಹಾನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ we went through so many rites, rituals or contexts, where beginning from making namaskara to the ನಮಃಶಿವಾಯ ಮೂಲ ಮಂತ್ರ. ನಮಃಶಿವಾಯ ನಮ ಶಿವಾಯ ಈ 5 ಅಕ್ಷರಗಳು ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಜಪ. ಅದರಿಂದ ನಕಾರದಿಂದ ಮೊದಲಿಟ್ಟು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ದಟ್ ಯಕಾರದನಕ. ಸೊ ಯಂ, ಸೊ ಯಂ ಬ್ರಹ್ಮ, ಆ ಯಂ ಅನ್ನೋದು ಈ ತರಹ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ದಿ ವಿಜುವಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಪರಮಾತ್ಮ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮುಖ, ಪಂಚಮುಖ ಧ್ಯಾನ. ವಿ ಡೂ ಇಟ್. And where we are having again there are 4-5 mukhas. That's why Panchamukha are there, and Panchamukha dhyana. And moreover, ultimately yaru ee rudra anta namage arthavagide andre ಆಪಾತಾಳ ನಭಸ್ಥಲ ಅಂತ ಭುವನ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಮಾವಿಸ್ಫುರತ್ ತೇಜ. It is just light, splendorous, radiant light. Where from it has originated? Apatala, down deep from the Patala Loka, and it has gone up, 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 and up to the great heights, Apatala. And Anta, and where is it? Nabhasthalanta Bhuvana Brahmandam. So the Bhuvanas, the worlds are there, down from the Patala, up the sky. There are places and places. If you look at the world map, imagine. World map nodidre adella bhubhagale. And in the bhubhagas also, you see also water places and forests and all that. The entire Prakriti has been stationed or created in the land. Therefore, we have that kind of richness and tejas. But if it is a tejas, our eyes cannot tolerate the tejas to be looked at. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಫಾಟಿಕ ಲಿಂಗ ಮೌಳಿ ಲಿಂಗ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಫಾಟಿಕ ಲಿಂಗ. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಸ್ಫಾಟಿಕ ಲಿಂಗ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಲಿಂಗ. ಆಲ್ ಅದರ್ ಲಿಂಗಾಸ್ ಆರ್ ಒಪೆಕ್. You can't see no transparency there. But you see only Spatika Linga is transparent. I mean, everything is being visible for us. Therefore, in dividing the mythology of Rigveda, of our Vedic gods, one of the classifications of the division of the Veda is, the classification of the gods is, they said, they decided as a transparent deities, translucent deities, opaque deities ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. Apart from other kinds of classification, so transparent, translucent, and opaque. So opaque ಅಂದ್ರೆ not visible others, what is there otherwise. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಡಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ವೇದ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಹೇಳಿದರು, ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ. There is a park, Veda Park has been created in UP also, and the Chief Minister of UP inaugurated, and all the 4 Vedas, 4 kinds of lights and all that being come. That is to say that each Veda is a Prakasha. Prakasha andre Kanti. So Veda Prakasha andre ಅರ್ಥಯುಕ್ತವಾಗಿರುವ ಮಂತ್ರಗಳು ವೇದದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ತುಂಬಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಅಂತಹ ಮಂತ್ರಗಳು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಂಡ್ ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಮಂತ್ರಗಳು ಶಾಂತಿಪ್ರದವಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೋ ಮಂತ್ರ ವಿಲ್ ಇರಿಟೇಟ್ ಯು.
ನೋ ಮಂತ್ರ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಕಮ್ ಲೇಜಿ. ನೀವು ಸೋಮಾರ್ತನ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವೇ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹ, ಶಕ್ತಿ, ಆನಂದ, ಆಮೇಲೆ ಫಲ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಿದೆ. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆಸ್ ಅವರ್ ನೀಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸ್ಪಾಟ್ ಇಟ್. ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಗೇನು ಫಲ ಬೇಕು, ರೀಡ್ ದಟ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಯು ವಾಂಟ್ ಅಗ್ನಿ ಟು ಕಮ್ ಟು ಯುವರ್ ಯಾರ್ಡ್, then you tell agna ayahi vitaye grinano havyadataye sajosha satsibarhishi ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಗ್ನ ಆಯಾಹಿ, ಅವರೇ ಅಗ್ನಿದೇವ ಬಾಪ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ವೀತಯೇ, ನಾನು ಯಜ್ಞ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಯಜ್ಞಶಾಲ ಇದೆ, ಯಜ್ಞವೇದ ಇದೆ, ದಿ ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಯು. ಸೊ ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಸಿಟ್ ಇನ್ ದಿ ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ನಿಯರ್ ದ ಡೇಟ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಅಗ್ನ ಆಯಾಹಿ ವೀತಯೇ. ಅಂಡ್ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಗೃಣಾನಃ, ನೀವೆಲ್ಲ ಮಹಾತ್ಮರಲ್ಲಪ್ಪ, ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಏನು ಹೊಗಳೋದು ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ಬರೋಲ್ಲ. ಸೊ ಋಣಾನೋ, ಯಾರ ಹತ್ರ ಬರಬೇಕು, ಹವ್ಯದಾತಯೇ, ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನು ಯಜಮಾನ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ, ಹಿ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಯಜ್ಞ ಸಂಭಾರಸ್ ಅಂಡ್ ಆಹುತೀಸ್ ಟು ಬಿ ಗಿವನ್ ಟು ಯು, ಫುಡ್ ಟು ಬಿ ಗಿವನ್ ಟು ಯು, ಬಾ ಕೂತ್ಕೋ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಮೈಲ್ಡ್ ಆಗಿ ತುಂಬಾ ವಿನಯದಿಂದ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಗೃಣಾನಃ, ಅವ್ರನ್ನ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಕರೆದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ತಾರೆ. ಹಂಗೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗೃಣಾನು ಹವ್ಯದಾತಯೇ. ಅಂಡ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ವಸ್ತಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಸ್ತಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಕಾಪಾಡಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೌ ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ದಿ ದಶಶಾಂತಿ ಸೆಕ್ಷನ್. ಆಫ್ಟರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ರಿಸೈಟೆಡ್ ದಿ ಎಂಟೈರ್ Mahanyasam and learned about the message of Mahanyasam, the message being that you have to consider your body not simply flesh and blood and all that, which a doctor can find out. There's a doctor's purview, but what is a Vedantin's purview, you should understand. So Brahma Vido Viduho, so Brahma Vedantinaha, and again they say that other ಬ್ರಹ್ಮವಾದಿನಃ ಬ್ರಹ್ಮವಾದಿನೋ ವದಂತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಬ್ರಹ್ಮವಾದಿನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ದೋಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಸಿ something sacred, something great, something useful, something divine in us. ಸೊ ಶಿವಲಿಂಗ ಅವರೇ ಓದ್ಬಿಡಿ, ನಮೋ ವಾಚೆ ಆ ಮಂತ್ರ ಹೇಳಿ ಸರ್, ಓದ್ಬಿಡಿ. ಆರ್ ಭೈರಪ್ಪ ಹೇಳಿ. ನಮೋ ವಾಚೆ ಯಾಚೋದಿತ ಯಾಚಾನುದಿತ ತಸ್ಮೈ ವಾಚೆ ನಮೋ ನಮೋ ವಾಚೆ ನಮೋ ವಾಚಸ್ಪತಯೇ ನಮಃ ಋಷಿಭ್ಯೋ ಮಂತ್ರಕೃದ್ಭ್ಯೋ ಮಂತ್ರಪತಿಭ್ಯೋ ಮಾಮಾಮೃಷಯೋ ಮಂತ್ರಕೃತೋ ಮಂತ್ರಪತಯ ಪರಾಧುರ್ಮಾರ್ಮಷ್ಣೀನ್ ಮಂತ್ರಕೃತೋ ಮಂತ್ರಪತೀನ್ ಪರಾಧಾಂ ವೈಶ್ವದೇವೀಂ ವಾಚಮುದ್ಯಾಸಗುಂ ಶಿವಾ ಮಧಸ್ತಾಂ ಜುಷ್ಟಾಂ ದೇವೇಭ್ಯಃ ಶರ್ಮ ಮೇಧ್ಯೌ ಶರ್ಮ ಪೃಥಿವೀ ಶರ್ಮ ವಿಶ್ವಮಿದಂ ಜಗತ್ ಶರ್ಮ ಚಂದ್ರಶ್ಚ ಸೂರ್ಯಶ್ಚ ಸರ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಭೂತಂ ವದಿಷ್ಯೆ ಭುವನಂ ವದಿಷ್ಯೆ ತೇಜೋ ವದಿಷ್ಯೆ ಯಶೋ ವದಿಷ್ಯೆ ತಪೋ ವದಿಷ್ಯೆ ಬ್ರಹ್ಮ ವದಿಷ್ಯೆ ಸತ್ಯಂ ವದಿಷ್ಯೆ ತಸ್ಮಾ ಉಪಸ್ತರಣಂ ಮೇ ಪ್ರಜಾಯೈ ಪಶೂನಾಂ ಭೂಯಾದುಪಸ್ತರಣಮಹಂ ಪ್ರಜಾಯೈ ಪಶೂನಾಂ ಭೂಯಾಸಂ ಪ್ರಾಣಾಪಾನೋ ಮೃತ್ಯೋರ್ಮಾಪಾತಂ ಪ್ರಾಣಾಪಾನೋ ಮಾಮ ಆಸಿಸ್ತಂ ಮಧುಮನಿಷ್ಯೆ ಮಧುಜನಿಷ್ಯ ಮಧುವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಮಧುವದಿಷ್ಯಾಮಿ ಮಧುಮತೀಂ ದೇವೇಭ್ಯೋ ವಾಚಮುದ್ಯಾಸಗುಂ ಶುಶ್ರೂಷೇಣ್ಯಾಂ ಮನುಷ್ಯೇಭ್ಯಸ್ತಂ ಮಾ ದೇವಾ ಅವಂತು ಶೋಭಾಯೇ ಪಿತರೋ ಅನುಮದಂತು. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ವೆರಿ ಗುಡ್, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ದೇವರು ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಟು ಪರಮಾತ್ಮ. ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಅವರ್ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಟು ಪರಮಾತ್ಮ, so that
ಎನಿಥಿಂಗ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಅಕಾಂಪ್ಲಿಷ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್. ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರು ನೀನೇನು ಮಾಡ್ತೀಯಾ, ನನಗೆ ಕೆಲಸ ಹಚ್ಚಿದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ, ನೀನೇನು ಮಾಡ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಇದು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೀನು ಅದು ಮಾಡು, ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಸೇರಿಬಿಟ್ಟು ಕೆಲಸವನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡೋಣ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ದೊಡ್ಡವರಿಂದ ನಮಗೇನು ಅನುಕೂಲ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಇಂಪೊಲೈಟ್, ಯು ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಪ್ರೌಡ್, ಯು ಕೆನಾಟ್ ಕಮ್ಯಾಂಡ್, ನೋ ಕಮ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ಸ್. Whenever you are making some request and some favor from somebody, you have to do namaskara. ಅದರಿಂದ ತೈತ್ರಿಯ ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ತನ್ನಮ ಇತ್ಯುಪಾಸೀತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾವಾನ್ ಭವತಿ ಅಂತಾರೆ. ತೈತ್ರಿಯ ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಕೊಡ, ಯಾವುದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಂದ ನಮಗೆ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ then you should always be ವಿನಯಂ. ನಮ ಇತ್ಯುಪಾಸೀತ, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂತ ನಮ್ರತೆಯಿಂದ ಉಪಾಸನ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ನಮ್ರತೆಯಿಂದ ಉಪಾಸನ ಮಾಡಿದರೆ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ವಿ ಗೆಟ್ ದಿ ಬೆನಿಫಿಟ್. ನೋ, ಯು ಕೆನಾಟ್ ಮೇಕ್ ಜೋರು, ಪೆನ್ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪೆನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಅದನ್ನೇ ಜೋರಾಗಿ ಪೆನ್ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹೋಗೋರು ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ದೆರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ನಮನ ಕ್ರಿಯಾ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ culture which our India, which our Bharat and which our heritage has taught us. You should never be proud of yourself. You are nobody at all. After all, you are being created by somebody who is elderly, who is powerful, who is all that. ಅದು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಮಾಡಿದರೆ, ಮನೇಲಿ ಅಪ್ಪ ಇದ್ದಾರಪ್ಪ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಲ್ವಾ. ಅಪ್ಪ ಇದ್ದಾರೆ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಬೇಡ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅವಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಯು ವಿಲ್ ಸಿ ಯುವರ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಚೇಂಜ್ಡ್. ಇಲ್ಲ, ಅಪ್ಪ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೀ ಆಗಿರ್ತೀರಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ನಿಧಾನ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರದ್ದು ದೇರ್ ಫಾರ್ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಪೊಲೈಟ್, ಡೊಸೈಲ್, ಒಬೀಡಿಯಂಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ವಿ ಗೆಟ್. ಸೊ ಅದು ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಆ ಉಪನಿಷತ್ತು ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಪ್ರತಿಷ್ಠಾವಾನ್ ಭವತಿ. ನಮಗೇನು ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬೇಕು. ಅಂದರೆ ತಿಷ್ಠ ಇದೆ, ಆದರೆ ಕೆಲವು ಜನ ಬಂದು ಏನಪ್ಪ ಇಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೀಯಾ, ವಾಟ್ ಎ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಜಾಬ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್, ಸರ್ಪ್ರೈಸಿಂಗ್, ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್, ಈ ತರಹ ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ. ಸೊ ಆ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗೋಸ್ಕರವೇ ನಾವೆಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ ಅದರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ವೇದಾಂತಿಕ ವೇಳೆ ಕರ್ಮಣ ಬದ್ಧತೆ ಜಂತು ಜ್ಞಾನೇನ ವಿಮುಚ್ಯತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶಂಕರರು. ನಾವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಜನ್ಮ ಹತ್ತಿದ್ದೀವಿ ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕರ್ಮ ಸ್ಟಿಲ್ ವೆಯ್ಟಿಂಗ್. ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೋದರೆ ಮನೆಗೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಅರ್ಜೆಂಟಾಗಿ ಫೋನ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾಪಿಂಗ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಯು ಸೇ, ದಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಕರ್ಮ. ಅಂದರೆ ದಿ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎ ಶಾಪಿಂಗ್ must be complete, then only you can think of coming back to the house and taking your food. ಅದರಿಂದ ಈ ಕರ್ಮಣ ಬದ್ಧತೆ ಜಂತು ಜ್ಞಾನ ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಎಟಿಕ್ವೇಟ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದಟ್. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಓದಿರುವ ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮೆಸೇಜು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನು ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಶಾಂತಿ ಕೊಡಬೇಕು. ನಾವು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ವರ್ಕ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಕನ್ವಿನ್ಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೀಸಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಗಾಡ್ಸ್. ದಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಶರ್ಮ. ಶರ್ಮ ಅಂದರೆ ಶಾಂತಿ, ಸುಖಂ, ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್. ಸೊ ಶರ್ಮ. ಆಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂದರೆ ಇವು ಭೂತಂ ಭುವನಂ ತೇಜಃ ಯಶಃ ಬ್ರಹ್ಮ ಸತ್ಯಂ ವದಿಷ್ಯೇ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ behavioral excellence which one has to pick up and practice so long he breathes his life ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಕಾಲ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ ಆಲ್ ದ ಟೈಮ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಟ್ ಶಾಂತಿ. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀನು ಉಪಸ್ತೃಣ ಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಮೇಕಿಂಗ್ ಎ ಸೀಟಿಂಗ್. ಹೌ ಲಾಂಗ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, how long can run, you must have a settlement. ಸೊ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದು ಉಪಸ್ತರಣ ಅಂತಾರೆ. ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಬೇಕು. ನೀವು ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಸನ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕು.
ಅದನ್ನು ಉಪಸ್ತೃಣಂ ಅಂತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದ್ರೆ ಉಪಸ್ತೃಣ ಅಂದ್ರೆ ಟು ಮೇಕ್ ಒನ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಬಿ ಸೀಟೆಡ್, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಯು ಬಟ್ ಅದರ್ಸ್. ಸೊ ಉಪ ನಿಯರ್, ತೃಣ. ಸೊ ಉಪಸ್ತೃಣ, ಸೀಟಿಂಗ್, sitting and making others also sitting. So in this kind of, when this kind of thing is there, it is highly rewarding. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪಶೂನಾಂ ಉಪಸ್ತರಣಂ ಪ್ರಜಾಯೈ ಉಪಸ್ತರಣಂ ಪ್ರಾಣಾಪಾನ. ಸೊ ಈ ತರಹ ಉಪಸ್ತರಣ ಆದಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಉಪಸ್ತರಣ ಅಂದರೆ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್. ಈ ತರಹ ನಿಮಗೆ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನು ಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ಕೇಳ್ತಿರಲ್ಲಪ್ಪ, ಪಶೂನ ಪ್ರಾಣಾಪಾನವು ಮಾ ಪಾತಂ. ಮಾ అంటే ಮೈ, ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮೈ ಪ್ರಾಣ ಅಂಡ್ ಅಪಾನ, ಇನ್ ಬ್ರೆತ್ ಅಂಡ್ ಔಟ್ ಬ್ರೆತ್. ಈ ಇನ್ ಬ್ರೆತ್ ಔಟ್ ಬ್ರೆತ್ ವ್ಯವಹಾರ ಅಂದರೆ ಲೋಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಅನ್ಲೋಡಿಂಗ್, ಈ ಎರಡು ವ್ಯವಹಾರಗಳು ವ್ಯಾಪಾರಗಳು ವೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ಅಸ್, ವಿ ಆರ್ ಹೆಲ್ದಿ, ಹೇಲ್ ಅಂಡ್ ಹೆಲ್ದಿ. ಅದನ್ನ ಅಂಡ್ ಮೊರವರ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ಪರಮಾತ್ಮ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಲಿಟಲ್ ಇಂಡೋಲೆಂಟ್, ಹಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿಕಮ್ ಲೇಜಿ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಪ್ರಾಣವು ಪ್ರಾಣಾಪಾನವು ಮಹಾಶಿಷ್ಟಂ. ಯಾವ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಯು ಡೋಂಟ್ ಟ್ರಬಲ್ ಮೈ ಪ್ರಾಣಾಪಾನಸ್. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಿ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಮೈ ಪ್ರಾಣ, ಯು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಮೈ ಅಪಾನ, so that I will be able to be healthy. And similarly, ಮಹಾಶಿಷ್ಟಂ. ಸೊ ನನ್ನನ್ನು ಕೂಡ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡಬೇಡ. ಅಂದರೆ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಡಿಸೀಸಸ್ ಕೊಡೋದು. ಸಿ ಟು ಗೆಟ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಈಸ್ ರಿಯಲಿ ಎ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಲೈಫ್. ಬಿಕಾಸ್ ಧರ್ಮ ಸಾಧನ ಅನ್ನೋವಾಗ ಧರ್ಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಜರಾನ ಮೃತ್ಯು ಯೋಗಾಗ್ನಿಮಯಂ ಶರೀರಂ ಅಂತ ವಿವೇಕಾನಂದ ಯಾವಾಗಲೂ ಟಾಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಿ ಯಾರು ಯೋಗ, ಯಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೋ ನಜರಾನ ಮೃತ್ಯು, ಜರ ಇಲ್ಲ, ಮೃತ್ಯು ಇಲ್ಲ, ಸೋಮಾರ್ತನ ಇಲ್ಲ, ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಇಲ್ಲ. ಏಜ್ ಈಸ್ ನೋ ಮ್ಯಾಟರ್, ಏಜ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದಿ ಬಾಡಿ. ಬಟ್ ಏಜ್ ಅನ್ನೋದು ಮೆಚುರಿಟಿ. ವೆನ್ ಮೆಚುರಿಟಿ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್, ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸಿ ಥ್ರೂ ಸೋ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಲೈಫ್. ಅದನ್ನೇ ಪಂಚಕೋಶ ವಿದ್ಯಾ ಅಂತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು there are so many vidyas are there taught to us in Upanishads. ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳೇ ತುಂಬಾ ವಿದ್ಯೆಗಳು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಿದ್ಯಾ ಅಂದರೆ ಟೂಲ್, ಸ್ಕ್ರೂ ಡ್ರೈವರ್ ತರಹ. ಏನೋ ಸ್ಕ್ರೂ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಡ್ರೈವರ್ ಇಲ್ಲದೆ ಸ್ಕ್ರೂ ಆಗಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಉಪನಿಷತ್ ವಿದ್ಯಾ ಆರ್ ವೇದ ವಿದ್ಯಾ ಈಸ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಎ ಟೂಲ್, ಸಾಧನ. ಸೊ ಸಾಧನ, ಸಿದ್ಧಿ, ಸಂಪತ್ತು. ಅದರಿಂದ ಈ ಸಾಧನ, ಸಿದ್ಧಿ, ಸಂಪತ್ತು ಹೊಂದಿದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಹ್ಯಾಪಿಯರ್. ಅದರಿಂದಲೇ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ನೀವು ಓದ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ. ಏನಂತ, ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ, ಸಿದ್ಧ ಸಂಕಲ್ಪ, ಸಿದ್ಧಿದ, ಸಿದ್ಧಿ ಸಾಧನ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ವೃಷಾಹಿ, ವೃಷಭೋ ವಿಷ್ಣು ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಮಧು 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 ಅಂತ. ಮಧು ಬಗ್ಗೆ, ಮಧು ಅಂದರೆ ಸ್ವೀಟ್, ಮಧು ಮೀನ್ಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಮಧು ಮೀನ್ಸ್ ಆಪ್ಟಿಮಿಸ್ಟಿಕ್. ಸೊ ಈ ತರಹ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಮಧು ಆಗಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣ ಮಧುವಾಗಿರಬೇಕು. ದಿ ರಿವರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್, ದ ಸೀಸನ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಯುವರ್ ಟಾಕ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಯುವರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಯು ಡೂ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಗಾಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್. ದಿ ಪೀಪಲ್ ಸೇ ಮಾನವ ಸೇವಾ, ಇದು ಮಾಧವ ಸೇವಾ. And they always talk about the Vasudha Eka Kutumbam. The entire universe is one family. So the concept of family, nammalli bandmele, we have no grudge at all. Yav tara dvesha irodilla, because all members in the house are same to parents. Taayike ella makkalu ellaru samanavagirtare. So she prepares food in the kitchen, remembering everybody and their own tastes also. ಇವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ, ಅದೊಂದು ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ದಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ವಾಟ್ ವಿ ರಿಮೆಂಬರ್ ಫ್ರಮ್ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ. ಕುಂತಿ ದೇವಿ, ಶಿ ವಾಸ್ ಟು ಫೀಡ್ ಆಲ್ ಹರ್ 5 children ಪ್ಲಸ್ ದ್ರೌಪದಿ ಅಂಡ್ ಹರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಆವಾಗ ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋವಾಗ ಗೀತಾ ಅವರೇ, ಸೊ 50% ಆಫ್ ದಿ ಅಡುಗೆ ಯೂಸ್ ಟು ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್, ಸಪರೇಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಭೀಮಾ.
ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು 50% ಅಲ್ಲಿ ಈ 5 ಜನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಸ್ ಮದರ್ ವೆಲ್ Kunti knows that Bhima wants some more quantities of food because he is called as a Vrukodara ಅಂತ ಅವನ ಹೆಸರು. ವೃಕ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರ್. ಅದು ಹೇಳಿ. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಸಾರಿ ಸರ್. ಇಲ್ಲ, ವೃಕ ಅಂದ್ರೆ ಭಲ್ಲೂಕ. ಅದ ಭಲ್ಲೂಕ, ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ವುಲ್ಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಸೊ. ಸೊ ಆ ವುಲ್ಫ್ಗೆ ದಟ್ಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಅನಿಮಲ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಹಂಗರ್. ಸೊ ಹಂಗ್ರಿ ವುಲ್ಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಹಂಗ್ರಿ ವುಲ್ಫ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಮನುಷ್ಯೇಭ್ಯ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇವತೆಗಳು ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ್ಯಂಡ್ ಶೋಭವನ್ನು ಪಿತೃದೇವತೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಪೀಟ್. ಓಂ ಶನ್ನೋ ವಾತಃ ಪವತಾಂ ಮಾತರಿಸ್ವಾ ಶನ್ನಸ್ತಪತು ಸೂರ್ಯಃ ಅಹಾನಿಶಂ ಭವಂತು ನಶ್ಯ ಗುಮ್ರಾತ್ರಿಃ ಪ್ರತಿಧೀಯತಾಂ ಶಮುಷಾ ನೋ ವ್ಯುಚ್ಛತ್ತು ಶಮಾದಿತ್ಯ ಉದೇತು ನಃ ಶಿವಾ ನಃ ಶಂತಮಾಭವ ಸುಮೃಡೀಕಾ ಸರಸ್ವತಿ ಮಾತೆ ವ್ಯೋಮ ಸಂದೃಶಿ ಇಡಾಯೈವ ಸ್ವಸ್ತಿ ವಾಸ್ತು ಮತ್ವಾಸ್ತು ಮಂತೋ ಭೂಯಾಸ್ಮಮಾವಾಸ್ತು ಸ್ಥಿತೋ ಅಸ್ಮಹವಾ ಭೂಯಾದ್ ಯೋ ಅಸ್ಮಾನ್ ವೇಷ್ಟಿ ಯಂ ಚ ವಯಂ ವಿಷ್ಮಃ. ಎಲ್ಲಿ ಓದಪ್ಪ ಭೈರಪ್ಪನವರೇ, ಓದಿ. ನೀವು ಸ್ವರಪ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಸಣ್ಣೋ ಒಂದ್ಸಲ ಓದ್ಬಿಡಿ ನೋಡೋಣ, ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? ಶನ್ನೋ ಶಂಹೋ ವಾತ ಪವತಾಂ ಮಾತರಿಶ್ವಾ ಶಂ ತಪಸ್ತು ಸೂರ್ಯಾಃ ಅಹಾನಿಶಂ ಭವಂತು ನಶ್ಯಗಂ ರಾತ್ರಿ ಪ್ರತಿಧೀಯತಾಂ ತಮುಷಾನೋ ಯುಜ್ಯತು ಶಮಾದಿತ್ಯ ಉದೇತು ನಃ ಶಿವಾ ನಶ್ಯಂತಮಾಭವ ಸಂವೃಢಿಕಾ ಸರಸ್ವತಿ ಮಾತೆ ವ್ಯೋಮ ಸಂದೃಶಿ ಇಡಾಯೈ ವಾಸ್ತುಸಿ ವಾಸ್ತು ಮಧ್ವಾ ಆಸ್ತು ಮಂತೋ ಭೂಯಾಸ್ ಮಾವಾ ವಾಸ್ತೋಶ್ಚಿತ್ಸ ಹವ್ಯಾಸ್ತಸ್ತು ಭೂಯಾದ್ಯೋ ದ್ವೇಷ್ಟಿಯಂಚ ವಯಂ ದ್ವಿಷ್ಮಃ. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಬದುಕಿರುವಾಗ ಯಾವಾಗಲೂ ಅನುಕೂಲಗಳಿರಬೇಕು. ವಿ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಅಚೀವಿಂಗ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಪೀಸ್ಫುಲ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ನಾಟ್? ಸೊ ವಿ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಡಿಸೀಸ್, ವಿ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಬ್ಯಾಡ್ ವೆದರ್, ವಿ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ವಿ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಬ್ಯಾಡ್ ನೈಟ್, ವಿ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಶಾಂತಿಕರವಾಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಪರಮಾತ್ಮ ವಿಲ್ ಕ್ವಶನ್, ನಿನ್ಗೇನು ಬೇಕು? ವಾಟ್ ವುಡ್ ಮೇಕ್ ಯು ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಗುಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಸ್ಡ್ ಬೈ ಪರಮಾತ್ಮ. ಇನ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾ, ಕೃಷ್ಣ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಹ್ಯಾಮರಿಂಗ್ ದ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ಅರ್ಜುನ. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ? ನೀನು ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರೇ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರೇ. ಸೊ ಧರ್ಮ ಕುರು, ಎಲ್ಲಿ? ಕ್ಷೇತ್ರೇ ಧರ್ಮಂ ಕುರು ಅಂತ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೆಸೇಜ್ ಟು ಅರ್ಜುನ. ಅಯ್ಯ, ಯು ಆರ್ ಇನ್ ದಿ ಯುದ್ಧ ಕ್ಷೇತ್ರಂ and you are a kshatriya. You have plenitude of enemies before you. So when this kind of vatavaranam is being given to you, then kuru. Eli idu kshetra. So ಕ್ಷೇತ್ರೇ ಧರ್ಮಂ ಕುರು ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಕೃಷ್ಣ 18 ಯೋಗಗಳಿಂದ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಮ್ಗೇನು ಬೇಕಂದ್ರೆ ವಾತಃ ಒಂದು ಅಂದರೆ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್, ವಿಂಡ್ಸು. ಆ ವಿಂಡ್ ಗಾಡ್ ಯಾರು? ಮಾತರಿಸ್ವ. ಅಂಡ್ ಆ ವಿಂಡ್ಸನ್ನು, ಸೀಸನ್ಸನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋರು ಯಾರು? ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನ್. ಸೂರ್ಯ, ಮಾತರಿಸ್ವ, ವಾತಃ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪ್ರೇಯರ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಏನಂತ? ನಮಸ್ತೆ ವಾಯೋ ತ್ವಮೇವ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸಿ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತು. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ವಾತಃ ಪವತಾಂ
and Ripram Vataha. So we have got Ripravata and Vata, pure air and polluted, impure air. But impure air anna now breath ಮಾಡಬಾರದು. We should not. So that's why pure air is important. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಾತಃ ಪವತಾಂ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಟ್ ದೇರ್ ಬಿ ಪ್ಯೂರ್ ಏರ್ ಆಲ್ ಓವರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಾತರಿಸ್ವಾಹ ಅಂದ್ರೆ ಮರುತ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. 7 ಮರುತ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಹೌ ಮೆನಿ ವಿಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್? ದೇರ್ ಆರ್ 7 into 7, 49 ವಿಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ನಮಗೆ ಬರೋದು ಒಂದೇ, ಆದರೆ ಈ 49 ವಿಂಡ್ಸ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಆಕ್ಷನ್ ವೆನ್ ಪ್ರಳಯಂ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಈ ಪ್ರಳಯ ಹೆಂಗಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಗೀತಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು, ಆದರೂ ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇನ್ ಭಾಗವತಂ there is a description of a number of ways how pralayam takes place. And as Bhattanarayana in Veni Samhara also points out how pralayam or pralaya time alli how it will be like. So ಆ ಪ್ರಳಯದಲ್ಲಿ there will be 12 years of sunshine. Tumba sunshine irutte. Nobody can tolerate that. And there will be at sunshine admele all prakriti comes completely done. Amele for another 12 years there will be winds, gali, 49 winds will be operative for to just to blow off everything and make the entire area clean. ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಪರಮಾತ್ಮಸ್ ರಹಸ್ಯ. ಅದರಿಂದ 49 ವಿಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ 12 ಇಯರ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಆ ಇಯರ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಬೇರೆ. ಆಮೇಲೆ ಭೈರಪ್ಪನವರೇ 12 ಇಯರ್ಸ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೈನ್, ಪುಷ್ಕಲ, ಆವರ್ತಕ ಅಂತ ರಿಸರ್ವ್ಡ್ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. a large number of them. They will simply fill up for 12 years. There is a continuous rain. They will fill up the entire bhuvanas with water. No life at all there. And 12 years, 12 years, 12 years and 12 years. ಈ ತರಹ ಎಲ್ಲ 48 years ಅಲ್ವಾ. So 12 into 4. Then Narayana will float on the waters. Then he becomes a Jalanarayana. And he will be in the Yoga Nidra for a long time. And when he gets up out of the Yoga Nidra, then he will see the vacuum. The entirety is completely absent. ಆಮೇಲೆ ಸೊ ಈ ತರಹ ಈ ಪ್ರಳಯ ಅನ್ನೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ವಾತ, ಮಾತರಿಸ್ವ and Surya. These are all the meteorological agents wherewith they control the atmosphere, they control the weather, they do all these things. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಸೆಟ್. ಭೈರಪ್ಪನವರೇ ಅರ್ಥವಾಯ್ತಾ? ವಾತ, ಮಾತರಿಸ್ವ, ಸೂರ್ಯ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ ನೋಡೋಣ. ಅಹಾನಿ ಸಂಭವಂತು ನಃ ಶಗುಂ ರಾತ್ರಿ ಪ್ರತಿಧೀಯತಾಂ. ನೌ ಡೇ ಅಂಡ್ ನೈಟ್. ಅಹಾನಿ ದಿ ಡೇ ಟೈಮ್ and ರಾತ್ರಿ ನೈಟ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಅಹೋರಾತ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಹಹ ರಾತ್ರಿ, ಅಹೋರಾತ್ರಿ. ಸೊ ಅಹೋರಾತ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ 24 hours, 12 hours this and 12 hours that. ಇದೇನು ಹಿಂಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಧೀಯತಾಂ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೆಳಕೆಲ್ಲ ಶಾಂತಿಕರವಾಗಿರಬೇಕು. ಅಂಡ್ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರೋ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಕೊಡದೆ ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಓನ್ಲಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ನೈಟ್ ಟೈಮ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಪವರ್ ಫಾರ್ ದಿ ರಾಕ್ಷಸಾಸ್ ಅಂಡ್ ರೋಗಾಸ್. ಎಮರ್ಜೆನ್ಸೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರೋದು ಓನ್ಲಿ ನೈಟ್ ಟೈಮ್. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸ್ಲೀಪ್ ವೆಲ್ ಇನ್ ದ ನೈಟ್, ಯು ಆರ್ ಎ ಬ್ಲೆಸ್ಸೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ದೆ ಹತ್ಬಿಟ್ಟು ಆನಂದವಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆನಂದವಾಗಿ ಎದ್ದಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಪುಣ್ಯ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋಗಾಗ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕಾಣಿದ್ರೆ ಅವ್ನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಹೆಂಗಿದೆಯಾ ಅಂದರೆ, ಬಿಡ್ರಿ ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ದೆನೇ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಳು. ಈ ತರಹ ಇರಬಾರ್ದು. ಏನು ರಾತ್ರಿ ಪ್ರತಿಧೀಯತಾಂ. ಸೊ ಅಹೋರಾತ್ರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆ ತರಹ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಏನಪ್ಪ?
Shiva, I mean, Usha, Aditya. Usha is Usha Devi before sunrise, and Aditya after Usha. So Usha and Aditya, they are alternating themselves. So Usha Kala andre early morning before sunrise. ಆಮೇಲೆ ಸೊ ಅವರು ಉಷಾ ಕಾಲ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನುಕೂಲವಾಗಿರಬೇಕು. Even the Usha time, that's why we are always say Agna Vishnu Sajosha Semam Vardhantu Vangiraha. ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಉಷಾ ದೇವಿಯು ಕೂಡ ಕ್ಲಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಬಿಕಾಸ್ ವಿಥೌಟ್ ಎ ವುಮನ್, ವಿಥೌಟ್ ದಿ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ವುಮನ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಲೈಫ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಇನ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ಅದರಿಂದ ರಾಮಾಯಣ ಈಸ್ ಸೆಟ್ ಟು ಬಿ ಸ್ತ್ರೀ ಪ್ರಸಂಗ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ವೆನೆವರ್ ರಾಮ ಸ್ಟೋರಿ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್, suddenly a woman appears and makes it a comma, not full stop. Adrinda the whole Ramayana is because of a woman. So that's why it is called as, when you read Ramayana, it is said to be Stri Prasanga, just like that. And so, Usha Sham Yuchhatu. So, and Aditya Sham Udetu. Yarge Namaha Namige. So, people wherever are there living, the Prakriti Ellelidio, at all places, Usha must be like that, Shem, and Aditya must be Shem. So then that is another set. Now, Vagdevi, Gnana Shakti Swarupini, Gnana Prasunambika, Gnanambika, Saraswati. Ata ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿದ್ರ, ಶಿವ ಶಂತಮಾಭವ ಸುಮೃಡೀಕಾ ಸರಸ್ವತಿ. ಅಮ್ಮವಾರು ಜ್ಞಾನ ದೇವತಾ. ಅದನ್ನೇ ಶ್ಯಾಮಲ ದಂಡಕದಲ್ಲಿ ಕಾಳಿದಾಸರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ? ಜ್ಞಾನ ಸಾರಾತ್ಮಕಂ ಪುಸ್ತಕಂ ಬಿಭ್ರತಿ ಅಂತ ಒಂದು. ಆಮೇಲೆ ಜ್ಞಾನಾತ್ಮಿಕಾ ಅಂಡ್ ಜ್ಞಾನ ಸ್ವರೂಪಿಣಿ ಶ್ಯಾಮಲಾಂಬ. ಸೊ ಶ್ಯಾಮಲಾ ದಂಡಕ ದಿನಾ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಂತ್ಲಿ ಮೀಟಲ್ಲಿ ಶ್ಯಾಮಲಾ ದಂಡಕದ ಬಗ್ಗೆ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಶ್ಯಾಮಲಾದೇವಿ ಈಸ್ ದಿ ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿ ಸ್ವರೂಪಿಣಿ. ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ, ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿ, ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿ ಸ್ವರೂಪಿಣಿ. ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಈಸ್ ಲಲಿತಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಫೌಂಡೇಶನ್, ಅಂಡ್ ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿ ಈಸ್ ವಾರಾಹಿ, and Gnanashakti is Shamalamba. So you ಮೂರು ಶಕ್ತಿಗಳು online, then the whole world is being conducted absolutely all right. ಆಗ ಈ ಜ್ಞಾನ ಸ್ವರೂಪಿಣಿ ಸರಸ್ವತಿ ಫ್ಲೋ. ಸರಸ್ವತಿ ಅಂದರೆ ಫ್ಲೋ. If you share your knowledge with others, your knowledge increases. If you share your money, money won't increase. You will become pauper ultimately. ದಾನ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಸತ್ಪಾತ್ರ ದಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ಯು ಶುಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿ ವೆರಿ ಮಚ್ ಲಿಬರಲ್ ಇನ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ ದಟ್ ದಾನ ಕ್ರಿಯಾ. ಸೊ ಇವಾಗ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಅವರ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಟು ಡೂ ಸಮ್ ದಾನಂ ಟು ಮೀಟ್ ದಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ವೇದಾಧ್ಯಯನ. ಒಂದು ಪೂರ್ತಿ ಸಂವತ್ಸರ nobody will ask you anything to give, but only to meet up the activity. People then, our Vasan has put a message to all of you or anybody that if at all they have mind to do something, this is the prime time. After this, we don't bother. So like that, here also, Shiva and Shantam and Sumrudi. Sumrudi andre sukhavagi dayardra ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇರಬೇಕಮ್ಮ. ನಾವು ಯಾವೆಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗುವುದಕ್ಕೆ ಯಾರಬ್ಬನಿಗಂಟದು ಅಲ್ವಾ? ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಲಲಿತಾ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ತತ್ವಮರ್ಥ ಸ್ವರೂಪಿಣಿ. ತತ್ವಂ ಅರ್ಥ ಸ್ವರೂಪಿಣಿ. ಶಿ ಈಸ್ ಏಬಲ್ ಟು ಮೇಕ್ ದಿ ಲೈಟ್ ಆರ್ ಪ್ರಕಾಶ ಆಫ್ ದಿ ತತ್ವಾಸ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯಸ್ ಡೈಟೀಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಇನ್ ದಿ ಯೂನಿವರ್ಸ್. ಲಲಿತಾ ತತ್ವ, ಕೃಷ್ಣ ತತ್ವ, and Indra Tattva, Vishnu Tattva, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ತತ್ವಾತ್ಮಿಕಾ, ತತ್ವಮಯಿ, ತತ್ವಮರ್ಥ ಸ್ವರೂಪಿಣಿ ಅಂತ ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರ. ಸೊ ತತ್ವಾತ್ಮಿಕಾ ಅಮ್ಮವಾರು ಈಸ್ ದ ಎಂಬಾಡಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಯಾಲಿಟಿ, ಟ್ರೂತ್. ಅಂಡ್
ಅಮ್ಮವಾರು ಈಸ್ ತತ್ವಾತ್ಮಿಕ ತತ್ವಮಯೀ. ಶಿ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕವರ್ಡ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ದಿ ತತ್ವಾಸ್. ಶಿವತತ್ವ, ವಿಷ್ಣು ತತ್ವ, ಆ ತತ್ವ, ಎಷ್ಟೊಂದು ತತ್ವಗಳಿದೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ತತ್ವಗಳು ಆ ಲಲಿತಾಂಬಿಕದಲ್ಲಿ ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಮೇಕ್ ಲಲಿತೋಪಾಸನ, ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯೋಪಾಸನ, I think you are able to uncover, get hold of the tattva, whichever you are seeking after. Therefore, tattvamarthasva. ಅದರಿಂದ ಸುಮೃಡೀಕ, ಮೃಡ ಅಂದರೆ ಮುರುಡೇಶ್ವರ ಇದಾರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಮುರುಡೇಶ್ವರ ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ. ಆ ಮುರುಡೇಶ್ವರಲ್ಲಿರೋ ಟೆಂಪಲಲ್ಲಿ ಶಿವನು, ಇಟ್ ಇಸ್ ಯುನೀಕ್. ಈಸ್ ಗೋಪುರಂ, ಆ ಟೆಂಪಲ್ ಗೋಪುರಂ 2222 ಫೀಟ್ ಹೈ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಹೈಟ್ ಇರೋ ಗೋಪುರ ಇರೋ ಟೆಂಪಲನ್ನು ಸಮುದ್ರ ತೀರದಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್, ಇಂಡಿಯನ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್. ಅದರಿಂದ ಸುಮೃಡೀಕ, ಅಮ್ಮವಾರು ತುಂಬ, ಈವನ್ ಶಿವ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೃಡ. ಆ ಅಂತ ಮೃಡನ ಪತ್ನಿ ಮೃಡಾಣಿ. ಸೊ ಮೃಡಾಣಿ, ಭದ್ರಾಣಿ, ಸರ್ವಾಣಿ, ಶಂಭುದಾಯಿನಿ, ಸ್ತೋತ್ರ ಪರ, ಸ್ತೋತ್ರ ಪ್ರಿಯ, ಸ್ತುತಿಮತಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಸರಸ್ವತಿ ಕೂಡ ಹೆಸರುಗಳು. ಅಂದರೆ ಅಮ್ಮವಾರು ವೋಂಟ್ ಸ್ಟೇ, ಶಿ ವಿಲ್ ಬಿ ರೀಚಿಂಗ್ ಒನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಅದರ್, ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿ ಲ್ಯಾಂಪ್, ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿ ಟೀಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಸಹನಾವವತು ಅನ್ನುವಾಗ ಸಹನೌ ಭುನಕ್ತು, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್, ಬೋತ್ ಟೀಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಾಟ್, ಬೋತ್ ಆರ್ ಎಂಜಾಯಿಂಗ್ ದಿ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್. ಅದರಿಂದ ಸುಮೃಡೀಕಾ ಸರಸ್ವತಿ. ಅಂಡ್ ಅಮ್ಮವಾರು ಹೆಂಗಿದ್ದಾಳೆ ಅವಳು, ಮಾತೇ ವ್ಯೋಮ ಸಂದೃಶಿ. ಅಮ್ಮ, ಯು ಆರ್ ಮಾತೇ ಅಂದರೆ ಶಿ ಈಸ್ ಅ ಮದರ್. ಮದರ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಿ ಜನರೇಟಿವ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವೇರ್ ಫ್ರಮ್ ಎನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಔಟ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಮೇಕ್ ಎ ಪ್ರೇಯರ್, ಯಾ ದೇವಿ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ಮಾತೃರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತಾ, ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ 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 ನಮೋ ನಮಃ. ಇಲ್ಲ, ದಿ ವೆರಿ ಮೂಮೆಂಟ್, ದಿ ವೆರಿ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಶ್ರೀಮಾತ್ರೇ ನಮಃ, ಶ್ರೀ ಮಹಾರಾಜ್ಞೈ ನಮಃ, ಶ್ರೀಮತ್ಸಿಂಹಾಸನೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ, ಚಿದಗ್ನಿಕುಂಡ ಸಂಭೂತಾಯೈ ನಮಃ. ಬಟ್ ಇವೆಲ್ಲ ಯಾಕೆಮ್ಮ ಅಮ್ಮವಾರಿಗೆ ಅಂದರೆ ದೇವಕಾರ್ಯ ಸಮುದ್ಯತಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ. Her purpose of coming and emerging into the world is only to attend to the Devakaryas. You puja madidre, dharma madidre, she is always there to help you. That's why she is also called, as Tyagaraja puts it, Dharma Sambardhini anta ಒಂದು ಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಆ ತಾಯಿ ಓಟ್ ಹಾಕ್ತಾಳೆ. When that ತಾಯಿ puts her vote, then naturally there is a ಸಂವರ್ಧನ. ಸೊ ಮಾತೆ ವ್ಯೋಮ ಅಂದರೆ ಆಕಾಶ ಎಷ್ಟು ಉದ್ದಕ್ಕಿದೆ. ಕೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್? ಕೆನ್ ಯು ಸ್ಕೇಲ್ ಆಕಾಶ? ನೋ, ಯು ಕೆನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ಆಕಾಶ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದಿಸ್ ಎ ಗಗನಂಗಗನಾಕಾರಂ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಆಕಾಶವತು ಅದು ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೂ ಆಕಾಶ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಂದೃಶಿ ಅಂದರೆ ಲೈಕ್. So she is as wide, as far, as immeasurable as the sky. Andre Tayi andre yaru, the Tayi's extent has been given there. You cannot judge the boundaries for the mother's love. Therefore, boundary-free love the mother would have, while everybody other than mother will be having the boundaries for their own life. ಎಷ್ಟು ಕೊಳ್ಳಿ ಆಯ್ತಲ್ವಾ, 5 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಲ್ವಾ ಅಂತ ಬೈತಾರೆ. ಬಟ್ ಮದರ್ ನೋ, ಇದು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡು, ಬೇಕಾದರೆ ಮತ್ತೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಮ್ಮ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಅದು ಆ ತರಹ ಇಲ್ಲಿಮಿಟಬಲ್ ಆಗಿ ದಯಾ, ಸಹಾಯ, ಕರುಣ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ ತೋರಿಸೋದು ಯಾರು ಅಂದರೆ ಓನ್ಲಿ ದಿ ಮದರ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದಿ ಮಾತೇ ಸರಸ್ವತಿ ವ್ಯೋಮ ಸಂದೃಶಿ. ಅಮ್ಮವಾರು ಸರಸ್ವತಿ ಹೇಗಿದ್ದಾಳೆ ಅಂದರೆ ತಾಯಿ ತರಹ ಇದ್ದಾಳೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವ್ಯೋಮವತ್ ಸಂದೃಶಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ತಾಯಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರುಗಳಿದೆ. ಇಡಾದೇವಿ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು. ಸೊ ಇಡಾದೇವಿ ಸರಸ್ವತಿ. ಇಡಾ ವಾಣಿ, ಗಾಯತ್ರಿ,
ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಗ್ದೇವತಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರಸ್ವತಿ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಸರಸ್ವತಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯ ಶಬ್ದಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡೋಣ. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಡಾಯೈ ವಾ ಸ್ವಸ್ತಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಶಂತಂ ಶಂ ಬಳಸಿದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಸ್ವಸ್ತಿಯನ್ನು ಬೇಡಬೇಕು. ಶನ್ನೋ ಮಿತ್ರ ಶಂ ವರುಣಃ ಶನ್ನೋ ಭವತ್ವರ್ಯಮಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀಯಪ್ಪ? ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆ ಭೈರಪ್ಪನವರೇ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಶನ್ನೋ ಮಿತ್ರ ಸಂವರ್ಣಃ? ಶನ್ನೋ ಮಿತ್ರ ಶಂ ವರ್ಣಃ ಶನ್ನೋ ಭವತ್ವರ್ಯಮಾ ಶನ್ನೋ ವಿಷ್ಣುರುಕ್ರಮಃ ನಮೋ ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಸ್ತೆ ವಾಯು ತ್ವಮೇವ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸಿ ತ್ವಮೇವ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಂ ತತ್ವಮಸಿ. ಓ ಎಲ್ಲ ಹೋಯ್ತು. ತ್ವಾಮೇವ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಂ ಬ್ರಹ್ಮ ವದಿಷ್ಯಾಮಿ ತ್ವಾಮೇವ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಂ ಬ್ರಹ್ಮ ವದಿಷ್ಯಾಮಿ ಋತಂ ವದಿಷ್ಯಾಮಿ ಸತ್ಯಂ ವದಿಷ್ಯಾಮಿ ತನ್ಮಾಮವತು ಅವತು ವಕ್ತಾರಂ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಓ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಗುಡ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇದೆ ಮಂತ್ರಗಳು, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಡಾದೇವಿಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಇಡಾದೇವಿಗೆ, ಆ ಸರಸ್ವತಿಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸ್ವಸ್ತಿ ವಾಸ್ತು, ಅಮ್ಮವಾರಿಗೆ ಸ್ವಸ್ತಿ, ಆಮೇಲೆ ವಾಸ್ತು ಮತ್ ವಾಸ್ತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಡಾದೇವಹು, ಇಡಾದೇವಿ ಯಾರು ಅಂತ ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕಿದರೆ, ಹೂ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಇಡಾ ದೇವಹು? ಶಿ ಈಸ್ ದಿ ಚೀಫ್ ಪರ್ಸನ್ ಇನ್ ದಿ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಕೌಂಟರ್. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಆದರೆ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಕೌಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಬಂದಿವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಇಮೇಲು, ಫೋನ್ ನಂಬರು, ಹೆಸರು ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಒಳಗಡೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಜಾಬ್ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಡನ್ ಬೈ ಇಡಾದೇವಿ. ಸೊ ಇಡಾದೇವಹೂ. ಆಮೇಲೆ ಮನುಹು ಯಜ್ಞನೀಹಿ, ಯಜ್ಞವನ್ನು ಅಧ್ವರು ಯಾರು ಅಂದರೆ ಮನು ಈಸ್ ಯಜ್ಞನೀಹಿ, ಆ ತರಹ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇಡಾಯೈವ ಸ್ವಸ್ತಿ, ಆಮೇಲೆ ವಾಸ್ತು ಮತ್ತು ವಾಸ್ತು. ಸೊ ವಾಸ್ತು ಅಂದರೆ ಮನೆ. ಸೊ ಮನೆ ಕೂಡ ಶಾಂತವಾಗಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕರುಣಾಭರಿತವಾಗಿರಬೇಕು. ಇನ್ ದಿ ಹೌಸ್ ನೋಬಡಿ ಶುಡ್ ಟ್ರೈ ಟು ಶೌಟ್ ಅಟ್ ಅದರ್ಸ್. ಆಲ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಹೌಸ್, ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಮಿತ್ರವದ ಆಚರೇತ್. ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂಥರ ಜುಗುಪ್ಸೆ ಬರಬಾರದು. ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಹೆಚ್ಚಿದೆ, ತಮ್ಮನಿಗೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ ತಮ್ಮನಿಗೆ ಜುಗುಪ್ಸೆ ಬರಬಾರದು. ಅಣ್ಣನ ಮೇಲೆ ಏನೋ ನಿನಗೆ ಅಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ಒಂಥರಹ ನೋ. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಓಲ್ಡನ್ ಡೇಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ದಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಈಗ ಯಾವಾಗಲೂ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಯಾರಿಗೆ ಯಾರೋ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ಅಂತ, ಗಂಡ ಹೆಂಡ್ತಿನ ಅವ್ರಿಗೂ ಮಾತಾಡ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರವ್ರ ಅಕೌಂಟ್ ಅವ್ರವ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸಲ್ಲಿ. ಹಂಗಲ್ಲದೆ ವಾಸ್ತು ಮತ್ತು ವಾಸ್ತು ಅಂಡ್ ಸ್ತುಮಂತಹ ಭೂಯಾಸ್ಮ. ನಾವು ಹೆಂಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಸ್ತುಮಂತಹ ಅಂದರೆ ವಿ ಶುಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಔಟ್ಲುಕ್. ಒಂದು ಹಾಫ್ ಕಪ್ ಕಾಫಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇದೇನು ಅರ್ಧ ಎಂಟಿ ತೊಗೊಂಡ್ಬಂದಿಯಾ, ಖಾಲಿ ತೊಗೊಂಡ್ಬಂದಿಯಾ, ಫುಲ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಂದಿಯಲ್ಲ ಅಂತ ಬೈಯೋದು. ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬೈತಾರೆ, ತಪ್ಪು. ಹಾಫ್ ಕಪ್ ಕಾಫಿ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಓ ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಕಾಫಿ ತೊಗೊಂಡ್ಬಂದಿದೆಯಾ, ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗಿ ಅಂತ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿದ್ರ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಶ್ರೀ ಭೂಯಾಸ್ಮ ಶ್ರೀ ಇಡಾಯಿ ವಾಸ್ತುಮಂತಹ ಭೂಯಾಸ್ಮ ಅಂಡ್ ಮಾ ವಾಸ್ತೋ ಚಿತ್ ಹಿ ಅಸ್ಮವಾ ಭೂಯಾತ್ ಸಭೂಯಾತ್ ಯೋ ಅಸ್ಮಾನ್ ವೇಷ್ಟಿ ಯಂ ಚ ವಯಂ ವಿಷ್ಮಃ. ಸೊ whomever I am going to hate, those people who don't like me, who hate me, who harm me, them you try to avoid for me. And those who love me, who are friendly to me, them you encourage. ಸೊ ಈ ತರಹ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಮ್ಮ ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಸಿ ಯೋ ಅಸ್ಮಾನ್ ದ್ವೇಷ್ಟಿ, ದೋಸ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಹೇಟ್ ಮೀ,
Yam cha vayam dishmaha, them whom we hate, all of them must be removed from my jurisdiction. So that's why, the bhuyasmavastoh hi avastu sabhuyad yosman veshtiyam cha vayam dishmaha. So ishtudanaka, we have got a beautiful expression that ನಾವು ವಾತಾವರಣ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು, ರಾತ್ರಿ ಹಗಲು ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು, ಉಷಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಆದಿತ್ಯ must be very congenial for us. Then Saraswati must be quite compassionate and promoting us. And she should be, how like Saraswati be like? She should be like the sky. Sky has not got any partiality. ಸ್ವಲ್ಪ clouds don't stay constantly in the cloud. Ashtundu clouds, if they are there in the sky, who will remove the sky clouds? And the entire area will be filled with the snow. When snow bandre, in no time Surya Bhagavan comes and makes it. So Surya is a good scavenger also. What work he does, he cleans it up. So he's a cleaner and at the same time provider. So Saraswati ಆ ಥರ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಸರಸ್ವತಿ ಯಾರು ಅಂದರೆ ಇಡಾದೇವಿ. ಇಡಾದೇವಿ ಅನ್ನುವಾಗ ಆ ತಾಯಿಯ ಫಸ್ಟ್ ಕೆಲಸ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಕೆಲಸ ಫಾರ್? ಶಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ವೈಟಿಂಗ್ ಆಲ್ ಗುಡ್ ಇನ್ ಟು ಯುವರ್ ಪಾರ್ಲರ್. ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ದೇವತಾಹ್ವಾನ ಮಾಡೋದು ಇಡಾದೇವಿ. ಅದರಿಂದ ಇಡಾದೇವಿ ನಮಸ್ಕಾರ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದರ ಆಪ್ರಿ ಸೂಕ್ತ ಅಂತ ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 10 ಆಪ್ರಿ ದೇವತಾಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಆ 10 ಆಪ್ರಿ ದೇವತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿನಿವಾಲಿ ಒಬ್ಬರಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿವಾಲಿ, ಇಡ, ರಾಕ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಆಲ್ ದೀಸ್ ಡೇಟೀಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇನ್ವೋಕಿಂಗ್ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಅಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನಮಗೆ ನಾವು, ಇಫ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಅವರ್ ಯಜ್ಞ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ proceeding, then we must want no inimical people to stay with us, but them we send out. Nandan knows, if all in class there is a large number of students, if some students are making a lot of galata, the teachers will send them out and keep the good students only in the class and they do patham. Like that, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯಾರು ನಮ್ಮನ್ನು ದ್ವೇಷ ಮಾಡ್ತಾರೋ, whoever are not liking the lesson, not liking the kriya, they should always be kept away. ಅದೇ ಫಲ. ಈ ರಕ್ಷಾ ಸ್ತೋತ್ರಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ what we do, we ask the respective deities, Ayya, Amma, you keep away all my enemies and you bring all my friends. Let us all perform puja to you, aradhana to you anta. So Bhuyat Yosman Vesti. Sivalingaya, Odappa, next one. Pratisthasi. Om Pratistasi Pratistavanto Bhuyasmama Pratistayat Chitsya Pratishtasa Bhuyat Yosman Vestiyam Cha Vayam Dishma आवातवाहि भेषजं विवातवाहि यद्रपः तुगुं विश्वभेषजो देवानां धूत ईयसे द्वाविमो वातो वात आसिन्धोरापरात रावता आसिन्धोरापरावतः दक्षं मे अन्य आवातु दक्षं मे अन्य आवातु पराज्ञो वातु यद्रपः यदधो वातथे गृहे अमृतस्य निधिरितितः. So you have read it. Now you understand, for our living, man and nature, what are most important things and how you want them to be like, and how best feeding that you can have from them, and thereby the Prakriti cooperation and man's attention to that or prayer to that, all these put together will be the Vedic wisdom.
ವೇದ ಜ್ಞಾನ, ವೇದದಲ್ಲಿ ಬರೋ ವಿಸ್ಡಮ್ ಏನು ಅಂದರೆ, ಯು ಆರ್ ಒನ್ ಇನ್ ದಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ and atmosphere is one with you, so that your life scale upon the earth will be really fulfilling and rewarding. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ವೆದರ್. ಈ ವೆದರ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸು ತುಂಬ ವೇರಿಯಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ವಾ, ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ಒಂದೊಂದಿದೆ. ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ದಿ ವೆದರ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್, ಇನ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ದಿ ವೆದರ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್, in America it is different, in Switzerland it is different. So but ella bhubhagale, you understand, the entire area is our bhubhaga, but the atmosphere is the only one factor which will be of variant nature. That's why we have got what a good science has called meteorology. So there is meteorology observatories are also there, and weather predictions are there to help people to make their own activity in a manner which is very safe and all that. Because America, the people depend more upon the weather reports. See, and so perfect is the weather forecast that you will completely can trust that weather. ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಂಗಲ್ಲ, ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಗೆಸ್ಚರ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ and in some areas, and anyway, but that is really necessary for our shanti, for our prosperity, and for our reward, moksham or achievements. So I think today we can stop with this particular thing. We continue next in the next session. Thank you very much. Om Swasti. Om Krishnaya Vasudevaya Diye Paramatmane प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आपादमौलिपर्यन्तं गुरूणाम् आकृतिं स्मरेत्, तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ति सिद्ध्यन्ति च मनोरथाः। यदक्षरं पदभ्रष्टं मात्राहीनं तु यद्भवेत्, तत्सर्वं क्षम्यतां देवा नारायण नमोऽस्तु ते। विसर्गबिन्दुमात्राणि पदापादाक्षराणि च न्यूनातिचातिरिक्तानि क्षमस्व पुरुषोत्तमा। आभिर्गीर्भिर्यदतो नवूनमाप्यायय हरिवो वर्धमानः। यदा स्तोतृभ्यो महि गोत्रा रुजासि भूयिष्ठभाजो अधते स्याम। ब्रह्म प्रावादिष्म तन्नो माहासीत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै। तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम तत्सतु। सर्वं कृष्णार्पणमस्तु, श्री वासुदेवार्पणमस्तु, श्री वेदपुरुष आशीर्वादो अस्तु। ओम तत्सत्।
Good. Thank Thank you, you. sir.